چونٹی نے کہا اے چیٹیوں کی جماعت اپنے گفا میں اپنے سوراخ میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے گزرے اور بے خیالی میں ہم ان کے پیروں کے نیچے آ جائیں اور ہماری ہلاکت و بربادی ہو جائے۔ کس نے کہا؟ چونٹی اپنے جماعت سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہی ہے۔ اب ذرا سنو آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے فتبسم ضاحكا من قولها، اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام جو ابھی 3 میل کے فاصلے پر تھے، چونٹیوں کے اس آواز کو، اس انداز کو، اس گفتگو کو آپ ملاحظہ فرما لیتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فتبسم ضاحكا من قولها، چونٹی کے اس گفتگو سے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے۔ قرآن نے کہا اللہ کا پیغمبر مسکرا رہا ہے، کیوں مسکرا رہا ہے؟ کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز کو سن لی تھی۔ اب میں آپ کا ذہن دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو قریب کرنا چاہتا ہوں، اے شمول ہنڈا کے زندہ دل مسلمانوں، اپنے نبی پر مر مٹنے والوں، ذرا سنو چونٹی کی آواز کتنی تیز ہوتی ہے۔ یہاں چونٹی گفتگو کرے تو ہم اس کی آواز کو سن نہ پائے، لیکن کئی کلومیٹر دور اللہ کا پیغمبر سلیمان علیہ السلام چونٹی کی آواز کو سن رہے ہیں۔ ذرا مجھے بتاؤ، جو پیغمبر سلیمان چونٹی کی آواز کو سن سکتا ہے، کئی کلومیٹر کے فاصلے پر سن سکتا ہے، تو جس سلیمان کو نبوت محمد عربی کے صدقے میں ملی، کیا محمد عربی ہم غلاموں کے درود کو اپنے مدینے میں رہ کر سن نہیں سکتا ہے؟ بلا شبہ سن سکتا ہے۔ تبھی تو بریلی کا امام کہتا ہے دوروں نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیا کہنے حضرت زندہ آباد۔ سلیمان کو اگر نبوت ملی مصطفیٰ کے صدقے میں ملی، موسیٰ کو نبوت ملی مصطفیٰ کے صدقے میں ملی، آدم کو نبوت ملی مصطفیٰ کے صدقے ملی۔ بریلی کا امام کہتا ہے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ تو جب سلیمان علیہ السلام کی قوت سماعت کا یہ عالم ہے کہ آپ چونٹی کی گفتگو کو سن سکتے ہیں، تو بلا شبہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ تو غیب داں نبی تھے، پیغمبروں کے پیغمبر تھے، سردار پیغمبر تھے، امام الانبیاء تھے، تو بلا شبہ ہمارے نبی مدینے میں رہ کر ہی ہم غلاموں کے درود کو سن لیا کرتے ہیں۔ مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود؟ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ تو کثرت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو بھی درود پڑھنا چاہیے، اس عقیدے کے ساتھ کہ ہمارے درود پڑھنے کو ہمارے نبی سماعت فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، آپ کا عظیم الشان پروگرام سنت رسول کانفرنس، بہت اچھا پروگرام آپ نے سجایا۔ آج کا نوجوان جب کچھ کرنا ہوتا ہے، عیش موج مستی کرنی ہوتی ہے، تو سمندر کے کنارے کا سہارا لیتا ہے، جا کے فسٹ کرتا ہے، ندی کے کنارے چلا جاتا ہے، کہیں بار میں چلا جاتا ہے۔ لیکن وار شمول ہنڈا کے زندہ دل مسلمانوں، آپ نے کوئی عیش اور موج مستی کا سامان فراہم نہیں کیا، اگر کچھ کیا تو اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے سنت رسول کانفرنس منعقد کر لیا۔ اب ذرا سنو، جو لوگ اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہیں ان کا مقام سنو۔ شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہیں دنیا مجدد الف ثانی کہتی ہے، آپ فرماتے ہیں جب فتنہ کا زمانہ ہو اور لوگ سنت سے دور جا رہے ہوں، لوگ سنتوں کا ترک کر رہے ہوں، آپ فرماتے ہیں فتنوں کے زمانے میں جو شخص اپنے نبی کی ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ کیا کہنے۔ اب ذرا سوچو، آپ سنت رسول کانفرنس منا کر کے کتنا بڑا ثواب کا ذخیرہ جمع کر رہے ہو، یقیناً آپ قابل مبارکباد ہو۔ تو آپ کا پروگرام سنت رسول کانفرنس، اب نبی کی کچھ سنتوں کو ذرا سنیں گے نا، نبی کی سنتوں کو سننا ہے، اور سنتوں کے عاملین حضرات کے بارے میں بھی سننا ہے کہ جو لوگ نبی کی سنت کو فالو کرتے ہیں، نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، دن و رات اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کون کون سی
सी बातें मेरे नबी की सुन्नत है, उनका मकाम और मर्तबा कितना ऊंचा हो जाया करता है। उन्हीं अजीम हस्तियों में, उन्हीं अजीम शख्सियात में एक अजीम शख्सियत जिन्हें दुनिया आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी के नाम से जानती है। अब जरा सुनो, मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, ताजदार अहले सुन्नत, सुन्नत रसूल का पैरोकार कहीं अगर देखना है ना तो बरेली के सरजमीन पर चले जाओ, मेरे आला हजरत की जिंदगी को पढ़ लो, आपको मालूम हो जाएगा सुन्नत रसूल के आमिलीन लोग कैसे हुआ करते हैं। एक दफा सरकार सैयदी आला हजरत आपके मलफूजात में लिखा है, फजर की नमाज में आपको आने में ताखिर हो गई और हुजूर आला हजरत के बारे में पूरी जिंदगी ये बात मशहूर थी कि सैयदी आला हजरत पूरी जिंदगी एक सुन्नत को तर्क नहीं किए हैं। पूरी जिंदगी अगर नमाज पढ़ी तो पूरी जिंदगी इमाम शरीफ के साथ नमाज पढ़ी, अगर नबी के सुन्नत को फॉलो किया पूरी जिंदगी एक एक सुन्नत को चुन चुन कर फॉलो किया। एक बार आप फजर की नमाज में आने में ताखिर कर दिए। अब लोगों का मजमा मस्जिद में लगा हुआ था, लोगों की निगाहें बिछी हुई थी कि आज देखना है कि अहमद रजा जो मस्जिद में आएगा वो कौन कौन सी सुन्नतों पर अमल करता है और कौन कौन सी सुन्नतों का तर्क करता है। ये मसला तो आपको मालूम ही होगा कि जब मस्जिद में दाखिल होना है तो पहले कौन सा कदम दाखिल करना है, बताएं, मालूम है कि नहीं? दाहिना कदम, पहला कदम मस्जिद में दाखिल होने के लिए दाहिना दाखिल करना है और निकलते वक्त में पहला बायां कदम बाहर निकालना। ये सुन्नत रसूल है, याद रखेंगे, ये सुन्नत रसूल है। अब होता यह है कि जब आदमी हड़बड़ी में होता है, जल्दबाजी में होता है तो इन छोटी छोटी बातों को याद नहीं रखता है कि नहीं? छोटी छोटी बातें अक्सर जहन से निकल जाया करती है। सैयदी आला हजरत की बारगाह है, मस्जिद में लोग मजमा लगाकर बैठे हुए हैं, निगाहें बिछी है। आज देखना है अहमद रजा मस्जिद में जब आएंगे वो कौन कौन सी सुन्नतों को, इस सुन्नत को अमल करते हैं या नहीं। अल्लाह अकबर, वो तो जात कैसी जात थी, इमाम अहमद रजा की जात थी, मामूली जात तो नहीं थी। अरे जिनको देखकर लोगों ने सुन्नत नबवी को सीखा है, जिन्हें देखकर लोगों ने चेहरे पर दाढ़ी का नूर सजाया है, लोगों की निगाहें बिछी थी। आज देखना यह है कि होता क्या है। अब इमाम अहमद रजा हुजूर आला हजरत तेजी के साथ मस्जिद की तरफ आ रहे हैं। देखने वालों ने क्या देखा, अल्लाह अकबर कबीरा, उस जल्दबाजी की हालत में भी सैयदी आला हजरत ने जब मस्जिद में पहला कदम रखा तो दाहिना कदम रखा, पीछे वाले सब पर कदम रखा तो दाहिना कदम रखा, उसके बाद वाले सब में रखा तो दाहिना कदम रखा, मुसल्ले पर कदम रखा तो पहले दाहिना कदम रखा। कहो सुभान अल्लाह। या आला हजरत की जात थी जो जल्दबाजी हो या आराम का मामला हो कभी भी सुन्नत रसूल को तर्क नहीं करते थे। तभी तो किसी कहने वाले ने कहा है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। हम उसी आला हजरत की बात कर रहे हैं जिनकी हर हर अदा सुन्नत नबवी की झलक में नजर आती है। जी हाँ हुजूर, आला हजरत की जात को देखें और सुन्नत नबवी को समझें। पूरी दुनिया के लोग 786 जो लिखते हैं ना, पहले उर्दू रस्मुल खत के एतबार से 7 लिखते हैं, फिर 8 लिखते हैं, फिर 6 लिखते हैं। इंग्लिश में जिस तरह लिखा जाता है उर्दू में भी उर्दू गिनती इसी तरह लिखते हैं, 7, 8 फिर 6। लेकिन वारे आला हजरत कैसे आशिक रसूल थे, जरा सोचें। मेरे हुजूर आला हजरत के निगाहों के सामने ये हदीस मुबारक झलक रही थी, इन्नल्लाह युहिब्बुत तयम्मुन व युहिब्बुल मुततहहिरीन। अल्लाह ताला और उसके रसूल दाहिने को पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं? दाहिने को पसंद करते हैं। हर काम में दाहिना पहले, हर काम में दाहिना पहले। आप लिबास पहने तो पहले दाहिने आस्तीन में हाथ डालें, ये सुन्नत नबवी है, याद रखेंगे ना। चप्पल पहने तो पहले दाहिना कदम में चप्पल डालें, सर पे कंघा करें तो पहले दाहिने साइड में कंघा करें, तेल लगाएं तो पहले दाहिने साइड में तेल लगाएं। हर अच्छा काम दाहिने से शुरू करना है। सुन्नत रसूल कॉन्फ्रेंस मनाने वालों, जलसे का पैगाम लेकर जाओ। ये 5 घंटे का मदरसा है, जलसा नहीं है। जलसा क्या होता है? एक 5 घंटे का जुज वक्ती पार्ट टाइम मदरसा होता है। सीख कर जाओ, नबी की सुन्नत पर अमल करो, यहाँ भी कामयाब वहाँ भी कामयाब रहोगे। सरकार आला हजरत
हजरत पूरे दुनिया के लोग 786 लिखते हैं तो पहले 7 फिर 8 फिर 6 लिखते हैं, लेकिन बरेली का इमाम जब कलम उठाता है तो आपके निगाहों के सामने मुस्तफ़ा की हदीस है कि मेरे नबी को हर काम दाहिने से पसंद है। तो सैयदी आला हजरत जब लिखते हैं तो पहले 6 लिखते हैं, फिर 8 लिखते हैं, फिर 7 को लिखते हैं। कहो सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। क्या 6 को लिखा, फिर 8 को लिखा, फिर 7 को लिखा, ताकि सुन्नत नबवी की अदायगी हो जाए, 786 भी लिख जाए और नबी की सुन्नत पर अमल का सवाब भी मिल जाए। तो नारे तकबीर, कितनी अच्छी बात है। जरा मोहब्बत से मुस्कुराकर जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते औलिया कॉन्फ्रेंस, सुन्नते रसूल कमेटी। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपको छोटी छोटी बातों पर भी सवाब मिल सकता है, लेकिन नियत अच्छी होनी चाहिए और नबी की सुन्नत को समझ कर करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका काम भी बन जाएगा और आप ढेर सारे सवाब के मुस्तहिक भी बन सकते हैं। अब एक और झलक मैं आपको ले चलता हूँ वारिसे उलूम आला हजरत, हम शबीह सरकार मुफ्ती आजम हिंद सरकार ताजुश शरिया की बारगाह में। जरा देखो तो ये वो नुफूस कुदसिया हैं कि जिनको देख कर अल्लाह की याद आ जाती है। और वली की तारीफ भी तो यही है। वली किसको कहा जाता है? वली की डेफिनेशन और राइट तारीफ यही है कि जिनको देखो, जिनके चेहरे को देखो तो खुदा की याद आ जाए। जिन आंखों ने सैयदी ताजुश शरिया की जिंदगी को देखा, आपकी सूरत मुबारका को देखा, तो आपको मालूम हो जाएगा कि कैसी शख्सियत थी। कराची की सरजमीन है, पाकिस्तान है, सैयदी ताजुश शरिया की दावत होती है। एक आपका खास मुरीद आपकी दावत करता है। सैयदी ताजुश शरिया उम्र दराज काफी हो चुके थे, उस ज़ईफ़ुल उम्री की हालत में आप कराची की सरजमीन पाकिस्तान में तशरीफ ले जाते हैं। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेज़बान ने खाने का इंतज़ाम जो किया वो ज़मीन पर नहीं किया बल्कि चेयर टेबल उसके लिए इंतज़ाम कर दिया। जैसे कि आज आम कल्चर है, क्या किया? चेयर टेबल का इंतज़ाम कर दिया। अब हुजूर ताजुश शरिया की बारगाह में अरीज़ा पेश किया गया, हुजूर तशरीफ ले आए, खाने का वक्त हो गया है। अब दुनिया के लोगों ने देखा और निगाहें टिकी रही। आज देखना यह है आला हजरत का शहजादा क्या करता है, क्योंकि तमाम लोगों को ये बात मालूम थी कि हुजूर ताजुश शरिया एक एक सुन्नत के आमिल थे, हर सुन्नत को फॉलो करते थे। और आपको ये भी बता दूं, खाने पर बैठो तो सुन्नत तरीका क्या है मालूम है? दोनों पैर पलथी मार के बैठ जाइए ताकि खूब खाया जा सके, यही ना? नहीं, खाने का सुन्नत तरीका दो है, आपको बता दो। एक तरीका यह है, एक पैर को फोल्ड कीजिए, एक पैर को उठाकर बैठिए, एक सुन्नत तरीका यह है। दूसरा सुन्नत तरीका यह है, दोनों पैरों को मोड़कर जिस तरह नमाज में बैठा जाता है उस तरह बैठकर खाना खाएं। ये दो तरीका खाना खाने के सुन्नत तरीके में से हैं, जैसे कि बाहर शरीयत में है। अब दुनिया वालों ने देखा कि आज ताजुश शरिया है और डाइनिंग टेबल है, लेकिन सैयदी ताजुश शरिया क्या करना है? लोगों ने देखा कि आज सुन्नत पर अमल होगा या मुरीद की दिलजोई होगी। लोगों ने देखा ज़ईफ़ुल उम्री की हालत में भी सैयदी ताजुश शरिया जब कुर्सी पर बैठे तो कुर्सी के ऊपर ही एक पैर को मोड़ लिया और दूसरे पैर को खड़ा करके सुन्नत के मुताबिक बैठ गए। कहो सुभान अल्लाह। लोगों ने कहा हुजूर आप इतने मुअम्मर हो गए हैं, आपकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई है, आपको तकलीफ हो रही होगी, मैं माजरत खा हूं हुजूर, आप आराम से बैठ जाएं, आप इस तरह क्यों बैठे हैं? सैयदी ताजुश शरिया का जवाब सुनो। मेरे सैयदी ताजुश शरिया, मेरे पीरो मुर्शिद इरशाद फरमाते हैं, मैं कुर्सी पर इसलिए बैठा ताकि मेरा मुरीद खुश हो जाए, और कुर्सी के ऊपर मैं सुन्नत के मुताबिक इसलिए बैठा ताकि मेरे मुर्शिद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमसे राजी हो जाएं। तो कुर्सी के ऊपर भी आप चाहें तो सुन्नत पर अमल हो सकता है। तो ये वो हस्तियां थी जिनकी हर अदा सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक गुजरा करती थी। मैं इन दो नुफूस कुदसिया की ज़ात के बारे में आपको बताकर ये पैगाम देना चाहता हूँ, ऐ मेरे अजीज़ों, सुन्नत मुस्तफ़ा को फॉलो करो। आज लोग सुन्नत नबवी से बहुत दूर जा चुके हैं, जिसके नतीजे में हमारे माशरे में, हमारे सोसाइटी में तरह तरह की बुराइयां जन्म लेती हुई नजर आ रही है।
آج ہماری بہنوں کا لباس دیکھو، آج ہماری بہنوں کا چلنا پھرنا دیکھو، آج ہمارے بھائیوں کا لباس دیکھو، سنت رسول کا دور دور تک اتا پتہ نہیں ہے۔ آج ہماری بہنیں اپنے لیے رول ماڈل یہ فلم کے ایکٹریس کو بنا رہی ہے، یہ سیریل کے ایکٹریس کو بنا رہی ہے۔ آج ہمارا نوجوان اگر ہے وہ دیکھتا ہے کہ سلمان خان نے کون سا پینٹ پہنا ہے، شاہ رخ خان کے ہیئر اسٹائل کیسا ہے، یہ دیکھتا ہے۔ میں اپنے بہنوں کو پیغام دینا چاہوں گا، اپنے بھائیوں کو پیغام دینا چاہوں گا، میرے عزیزوں تمہارے لیے رول ماڈل یہ فلم کے ایکٹر نہیں ہے، یہ فلم کی ہیروئن نہیں ہے، ارے تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بنا کر بھیج دیا ہے، محبوب کی شہزادیوں کو بنا کر بھیج دیا ہے، نبی کی بیویوں کو بنا کر بھیج دیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کی زندگی کو دیکھ لو، فاطمہ زہرا کی زندگی کو نمونہ عمل بنا لو، حسن و حسین کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈین بنا لو، تمہاری زندگی یہاں بھی کامیاب ہو جائے گی اور وہاں بھی کامیاب ہو جائے گی۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، the best ideal for all human being، the life of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین زندگی، سب سے پرفیکٹ لائف اس پوری دنیا میں اگر کسی کی ہے تو پیارے آقا محمد رسول اللہ کی ذات بابرکات ہے۔ میں آپ کو پیغام دیتا ہوں، آج ماحول بہت پراگندہ ہو گیا ہے، بیٹیوں کے سروں سے دوپٹہ اتر گیا ہے، گردنوں پر دوپٹہ نہیں ہے، برقعے کا عطا پتہ نہیں ہے، جو بچیاں مسلمان گھرانے کی کہلاتی تو ہیں، بازار پر دیکھ لو تو پتہ نہیں چلتا ہے ہندو ہے کہ مسلم ہے۔ ہمارا مسلمان بھائی کھڑے کھڑے بازار پر پانی پی رہا ہے، کھڑے کھڑے پیشاب کر رہا ہے، پتہ نہیں کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے۔ ارے مر جاؤ گے تو مٹی نصیب نہیں ہوگی، اس لیے نبی کی سنت کو آج ہی فالو کرنا شروع کر دو، نبی کی زندگی کو آج ہی فالو کرنا شروع کر دو۔ آج بیٹیوں کے بارے میں کتنے طرح کی چیمی گوئیاں سوشل میڈیا پر دیکھیں، آئے دن کتنی طرح کی برائیاں سماج میں جنم لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہم نے سنت رسول کو چھوڑ دیا۔ اگر آج بھی ہماری بیٹیاں نقاب کا استعمال کرنا شروع کر دیں، پردے کا استعمال کرنا شروع کر دیں، تو جتنے ریپ کیسز ہو رہے ہیں، ان کی عزت پر جہاں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، آج یہ نوبت دیکھنے کو نہیں آئے گی۔ کچھ ہی دن پہلے کلکتہ کی سرزمین پر ایک بہت بڑی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا، مسلمان بچیاں، مسلمان گھر کی عورتیں غیر مسلموں کے ساتھ فرار ہو رہی ہے، مرتدہ ہو جا رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ ذرا مجھے بتاؤ یہ نوبت کیوں آئی؟ یہ نوبت صرف اسی لیے آ رہی ہے، آج مسلم بچیاں غیر مسلم کے ساتھ اسی لیے بھاگ رہی ہیں، مسلمانوں کے بھی ساتھ باپ ماں کی نافرمانی کر کے اسی لیے بھاگ رہی ہے کہ ان کے اندر سنت رسول کی تعلیمات نہیں ہے۔ بیٹیوں کو، بچیوں کو سنبھالو، اگر آپ چاہتے ہو آپ کی عزت سلامت رہے، آپ کا سر ہمیشہ اونچا رہے، سنت رسول کو فالو کرو، بیٹیوں کے سروں پر دوپٹہ ڈالو، مزار پر چادر کم ڈالو، بیٹیوں کے سروں پر چادر ڈال دیا کرو، تمہاری عزت سلامت ہو جائے گی۔ مزار پر چادر ڈالنا فرض واجب نہیں ہے، لیکن بیٹیوں کے لیے پردہ کرنا واجب ہے۔ بہو کو سنبھالو، دیکھو بیٹیاں کہاں جا رہی ہے، دیکھو بہنیں کہاں جا رہی ہے۔ اگر آج آپ بچیوں کو نہیں سنبھالو گے، کل اللہ کی بارگاہ میں آپ کی گرفت کی جائے گی۔ حدیث مصطفیٰ سنو، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور بروز قیامت اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر بیٹی بے پردہ بازار میں گھوم رہی ہے تو باپ کو جواب دینا ہوگا، بیوی بے پردہ بازار میں گھوم رہی ہے تو شوہر کو جواب دینا ہوگا۔ میرے عزیزوں، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈرو کہ تمہارے ساتھ کیا انجام کیا جائے گا۔ سنت رسول کو فالو کرو، انشاءاللہ تمہاری زندگی یہاں بھی کامیاب ہوگی اور وہاں بھی کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ میں سمجھتا ہوں میرا وقت کافی ہو چکا ہے، اگر زیادہ وقت لے لیا تو آپ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کہ مولا ہم سبوں کو سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔